اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ مریم کا یہ چوتھے رکوع کا نصف اخیر ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس رکوع کی کچھ آیتیں گزشتہ اتوار ان کی تلاوت کی گئی تھی اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی تھی. بالخصوص اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہ تذکرہ ان نبیوں کے ذکر کے بعد آیا جن میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. اور نبیوں کے ان تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. یہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی. اور پھر وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یہ وہی نسل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے میں سوار ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تو بکثرت تھے، لیکن ان میں سے 4 کی تاریخی اعتبار سے بڑی شہرت ہوئی، جس میں ایک تو وہ تھے جو نافرمان تھے اور جو طوفان کے شکار ہو گئے، بچ نہیں سکے، اور 3 وہ صاحبزادے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سفینے میں سوار ہوئے. وہ ایمان والے تھے، جن میں سام ہے، حام ہے، یافس ہے. انہی سے یہ قافلہ انسانی کو ترقی نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں صاحبزادوں کی نسل میں برکت دی، اور یہ پورا گروہ، یہ پورا قرہ ارضی انہی حضرات کی نسل سے پھر آباد ہوتا چلا گیا. انہی میں آگے چل کے حضرت سام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور تاریخی اعتبار سے اکثر ایشینز یہ پورے کے پورے سامی نسل کے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا سلسلہ جو چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے 12 صاحبزادے. اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت
इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी तस्करा कर दिया, हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून का भी तस्करा कर दिया। और इरशाद फरमाया ये वो नस्ल इंसानी है या ये वो नस्ल इंसानी के सरबराह हैं, ये वो अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, मिम्मन हदैना वज्तबैना, जिनका हमने इंतखाब किया था। इज्तबा, इसी से लफ्ज मुज्तबा बना है। इसके माने भी होते हैं मुंतखब कर लेना, चुन लेना, सिलेक्शन। इस्तफा की भी माने होते हैं अपने काम के लिए मुंतखब करना, अपने काज के लिए, अपने मिशन के लिए किसी का इंतखाब करना। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अल्लाह ताला ने ये सारे अल्फाज इरशाद फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने इस्तफा का लफ्ज इरशाद फरमाया, इज्तबा का लफ्ज इरशाद फरमाया, इख्तारा का लफ्ज इरशाद फरमाया, क्योंकि ये वो अल्लाह ताला के चुनीदा बंदे होते थे जो अल्लाह ताला के दीन के लिए और अल्लाह ताला की हिदायतों को जमीन पर आम करने के लिए अल्लाह ताला की जानिब से मुंतखब होते थे। ये अपना फरीजा अदा करते और हुज्जत पूरी करते और एक नस्ल की, एक दुनिया की तरबियत करते। वो तरबियत याफ्ता लोग, वो नस्ल उनकी तालीमात पर बरकरार रहती। धीरे धीरे इब्लीस उनको फिर सरकाने की कोशिश करता। सदियां गुजरती, साल गुजरते, जैसे जैसे वक्त लंबा होता जाता इब्लीस कामयाब होता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि उन अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात गुम हो जाया करती थी, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत को बेअसत मक़रूना कहा गया है। ऐसी बेअसत है जिसका तसलसल खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी भेजा। इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम भेजे गए लोगों की जानिब, तुम्हारा काम है कि तुम अल्लाह ताला के दीन की जानिब लोगों को बुलाते रहो और दीन की हुज्जत रुए जमीन पर पूरी करते रहो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, लिहाजा क़यामत तक ये उम्मत ये ड्यूटी अंजाम देगी। वो एक अलग मसला है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने पिछले नबियों के सिलसिले में बात इरशाद फरमाई कि फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, धीरे धीरे नाखलफ किस्म के लोग जानशीन होते चले गए और फिर उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात की कदरदानी नहीं की और अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। लिहाजा सबसे पहला जो खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा, पहला नुकसान अदाउस्सलात, नमाज ज़ाया हो गई। सारे नबियों ने नमाज की डगर पर अपनी उम्मतों को छोड़ा था। सारे नबियों ने नमाज की तरबियत पूरी कर दी थी, लेकिन बाद में जो जानशीन आए बुरे किस्म के लोग, वो अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गोया के जानशीनी तो आप नहीं कह सकते, बल्कि उनके दीन के नुमाइंदे बने। उन्होंने नमाज के सिलसिले में तसाहुल किया। ये नमाज के सिलसिले में सुस्ती क्यों हुई? वत्तबअ शहवात, ये ख्वाहिशात की पैरवी इन्होंने की। शहवात का जो लफ्ज है, ये लफ्ज जो है सिर्फ ख्वाहिशात के कह देने से इसका मफहूम पूरी तरह नुमाया नहीं होता। अरबी में इश्तहा का लफ्ज तो बहुत अच्छा है। तश्तही, अल्लाह ताला ने जन्नतियों के सिलसिले में इरशाद फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, कि जिस चीज की तुमको ख्वाहिश होगी वो चीज तुमको जन्नत में मुहैया की जाएगी। और इसी से इश्तिहा है जिसके माने होते हैं ख्वाहिश के। लेकिन जब इसका ये मज़दर इस्तेमाल किया जाता है इसी मादे से शहवतुन, तो इसके माने होते हैं बेलगाम किस्म की ख्वाहिशात, बगैर रोक टोक के जो ख्वाहिशात होती हैं। और फिर वो ख्वाहिशात जिनके सिलसिले में कहा गया कि दरअसल जो ख्वाहिशात होती हैं तो एक काज़िबा होती है, एक सादिका होती है। अरबी के एतबार से शहवा सादिका कहेंगे वाक़तन जो जरूरत है इंसान को,
مثلاً انسان کو گھر کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے، وہ ایک ضرورت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلاً انسان عمر کے ایک مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کو لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، ہر دو صنف کو، لہذا وہ ایک ضرورت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کھانے کے لیے اشتہا محسوس کرتا ہے، کھانے کی خواہش محسوس کرتا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جب صادقہ ہوتی ہیں خواہشات تو یہ اشتہا کہلاتی ہیں، اور جب کاذبہ ہو جاتی ہیں بس انسان تخیل میں جینے لگتا ہے اور اس تخیل کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ حقیقت کی دنیا سے نکل کر غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ دھیرے دھیرے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ اتباع ہوا ارشاد فرمایا کہ غیر ضروری خواہشات کے پیچھے بندہ پڑا ہوا اس کی پیروی کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ بہت برا ہوتا ہے اس کا پہلا عملی جو مظاہرہ ہوتا ہے، عملی شکل جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ نماز زندگی سے چلی جاتی ہے، نماز زندگی سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کہہ دیا۔ مفسرین نے فرمایا اتنا حسن ہے اس میں، ہونا کیا چاہیے تھا، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ، انہوں نے نماز کو بھی اپنی زندگی میں ختم کر دیا، زکات کو بھی اپنی زندگی میں ختم کر دیا۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اسلوب اختیار فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکات کے لفظ کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کا جو سبب ہے زکات کے چھوٹ جانے کا اور زکات کی زندگی سے ختم ہو جانے کا، اس سبب کا تذکرہ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے، جھوٹی خواہشات کے پیچھے پڑ کر رہ گئے، لہذا نہ ان کی خواہشات مکمل ہوئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا ان کو موقع ملا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کو موقع ملا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک بات ہم ذہن میں سمجھ لیں کہ الانفاق فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفت بیان فرمائی وہ کیا ارشاد فرمائی، یقیمون الصلاۃ وہ مما رزقناہم ينفقون، ان کی پہلی دو صفتیں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ لہذا یہ انفاق جس پر دین کی بنیاد ہے، خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ایسی ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور کتنی تفصیل ہے پھر سورہ بقرہ میں، کیسی کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی مثال ارشاد فرمایا کہ جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑا بہت بھی خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کہ ہل اسٹیشن پہ اس کو ایک باغ ملا ہوا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہل اسٹیشن پہ جب فارمنگ ہوتی ہے تو وہاں کافی کے باغات ہوتے ہیں، وہاں بادام کے باغات ہوتے ہیں، وہاں قیمتی چیزیں لگتی ہیں، وہاں کوئی ایسی سستی گھٹیا قسم کی ترکاری نہیں لگائی جاتی، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو اس کی کھیتی خوب رنگ لاتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس جذبے سے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹان پر دھول جم گئی تھی، بارش ہو گئی، دھول ختم، کالی چٹان باقی رہ گئی، اور قیامت کے دن وہ ایسے ہی دکھاوے کے لیے پیسوں کو خرچ کرتا تھا، قیامت کے دن سوائے کالی چٹان کے یعنی گھاٹے کے اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ کتنی آیتیں ہیں جو اس ساری تفصیلات بیان کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان میں آتی ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنی خواہشات کی بے محابہ پیروی نہ کرے، لگام لگائے بغیر خواہشات کی جب پیروی کرے گا تو اس کو خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب لگام لگائے گا وہ خرچ کرنے پہ، وہ اپنی خواہشات پر لگام لگائے گا اور پھر ایک ترتیب بنائے گا، ایک مینجمنٹ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ یتیموں کے حقوق ادا کرے گا،
वो पड़ोसियों के हुकूक अदा करेगा, वो रिश्तेदारी सिले रहमी खुदी रिश्तेदारियों का पासो लिहाज कर सकेगा, वो माँ बाप पर भी खर्च कर सकेगा, खानदान के गरीब लोगों पर भी खर्च कर सकेगा। ये सारी वो चीजें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई सब मुमकिन हो जाएगी। लेकिन अगर ख्वाहिशात की पैरवी है और आपका जरिए सफर कार है और वो कार आपको अवेलेबल है 5-6 लाख में, लेकिन आप 60-70 लाख की खरीदना चाहते हैं, तो ये ख्वाहिशात की पैरवी है। फिर आप 60 लाख का डोज लेंगे तो कहाँ गरीबों पे खर्च कर सकेंगे, कहाँ आपके जेब से पैसा निकलेगा यतीमों के लिए, असीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहताजों के लिए, पड़ोसियों के लिए? फिर तो मुमकिन नहीं हो जाएगा। आप खुद लोन में फंसे हुए हैं, आप खुद मसाइल में फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वत्तबअ शहवात, वो ख्वाहिशात को बेलगाम न कर दो। अगर ख्वाहिशात को बेलगाम कर दोगे, उसको लगाम नहीं लगाओगे। अब लगाम पता नहीं लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। पहले घोड़े को लगाम लगाया जाता था और उससे घोड़ा काबू में रहता था। जिस घोड़े को लगाम नहीं लगाया जाता था वो बहुत बेकाबू रहता था। जब ही सूरमा ऐसे होते थे जो बेलगाम घोड़े पे सवार होने की हिम्मत कर सके, वरना तो उछाल के फेंक दिया करता है। तो ये लगाम के माने कंट्रोल करना। अगर ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना हो तो फिर धीरे 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 दीन के तकाज़ों पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जन्नत में दाखिल होने वाले कौन होंगे? इरशाद फरमाया अपने आप पर काबू रखने वाले, और नहा नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात का जो गुलाम नहीं बनाया होगा वो जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। और फरमाया जहन्नम में कौन जाएंगे? फअम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया, नाफरमान जो सब कुछ दुनिया की ख्वाहिशात को समझते थे वो जहन्नम में दाखिल हो रहे होंगे। इसी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा फरमा दिया और ये इरशाद फरमाया कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिशहवात। ये देखो जन्नत जो है ना वो ख्वाहिशात पर जो चीजें गिरा गुजरती है, नफ्स पर जो चीजें गिरा गुजरती है, कुर्बानियां, ये कुर्बानियों के बाद तुमको जन्नत मिलेगी। और जहन्नम इरशाद कर रहा है कि ख्वाहिशात के पीछे पीछे चलो जहन्नम में पहुंच जाओगे। जहन्नम को घेर दिया, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए हुफ़्फ़तिन नारु, आग को घेर दिया गया बिशहवात, शहवतों से। शहवतें इंसान को आग में पहुंचा देती है, ये ख्वाहिशात की पैरवी आग में पहुंचा देती है। इसीलिए कहा गया कि अरकान कुफ्र में से है, अरकान ईमान में जैसे नमाज है, ज़कात है, हज है और रोजा है, ऐसे ही अरकान कुफ्र में शुमार किया गया शहवतें हैं और उनकी बेलगाम पैरवी है, बगैर काबू के, कंट्रोल किए बगैर उनके पीछे पीछे चलना। शरीयत की रोशनी में अगर कंट्रोल कर लें तो फिर इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। तो फिर ये अनकरीब गय्यन, इसका तर्जुमा दो तरह से है। एक तो है गुमराह जलील खार होकर और नाकाम होकर घाटे के साथ ये जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, ये माने। गय्युन के माने गुमराही के आते हैं, तो गुमराही के साथ और खसारे के साथ ऐसा शख्स जो गुमराही की वजह से बड़ा घाटा मोल लिया हो वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन एक दूसरा तर्जुमा ये भी है कि वो वादी गई में डाल दिए जाएंगे। तो गय्युम का तर्जुमा करते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और भी अकाबिर सहाबा मुफस्सिरीन ने ये फरमाया कि जहन्नम के ठिकाने का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो एक रिवायत मरफू में बयान करते हैं कि गय्युन दरअसल जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी का नाम है, जो सबसे निचले दर्जे का होगा और इंतहाई बदकार किस्म के लोग। आप फरमाते हैं जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते थे और नफ्स पर काबू न रखने की वजह से बेहयाई का इर्तिकाब और जिना का इर्तिकाब करते थे, उनको हमेशा के लिए गई की वादी में डाला जाएगा। इन अकाबिर सहाबा की राय में गय्या के माने दरअसल जहन्नम की एक वादी, जहन्नम का एक गार, जहन्नम का एक कुआं। तो दूसरा तर्जुमा ये भी है कि फसौफ यल्कौन गय्या, वो गई की वादी में, जहन्नम की एक वादी में, जहन्नम के कुएं में, आग के कुएं में फेंक दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे वहां जहां तबाही तबाही है।
اس میں دونوں رائے میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے. دیکھیے جنت اور جہنم یہ دونوں کے جو مختلف درجے ہیں تو ان مختلف درجات کے مختلف صفات کی بنیاد پر نام بھی ہے. مختلف صفات کی بنیاد پر نام بھی ہے. فردوس جیسے خود ایک اعلیٰ قسم کے باغ کو کہتے ہیں تو جنت میں فردوس ایک درجے کا نام بھی ہے اور اگر آپ ترجمہ کر لیں تو اعلیٰ قسم کا باغ بھی ہے. تو یہ اسی طرح جہنم کی مختلف وادیوں کے نام احادیث میں آئے ہیں اور وہ وادیوں کے نام ان کی صفات کی بنیاد پر ہے. جو گمراہی اور بے حیائی کے سبب ڈالے جانے کا ٹھکانہ ہوگا اس کا نام غی ہوگا اور کسی وادی کا نام ویل بتایا گیا ہے, تباہی ہی تباہی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین فرمایا وغیرہ وغیرہ. تو جہنم کے ایک ٹھکانے کا, جہنم کے ایک گوشے اور حصے کا نام بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس کا ترجمہ معنوں کے اعتبار سے بھی یوں کر سکتے ہیں کہ وہ گمراہ اور ذلیل خوار ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے بعد 100 سال 200 سال گزرے, دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے دین کا رنگ بدل دیا اور اس کے بعد رنگ بدلنے کے بعد نمازوں کو ختم کر دیا اور خواہشات کی پیروی کرتے چلے گئے اور پھر وہ عنقریب پہنچ جائیں گے غی وادی میں یا برے انجام تک. ہاں الا من تاب وآمن وعمل صالحا, مگر وہ نہیں جو توبہ کر لے, وآمن اور ایمان قبول کر لے, وعمل صالحا اور نیکیوں پر کاربند ہو جائیں. لہذا 3 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا, اپنے گناہوں کو پچھتانا, رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ پڑنا. دوسرے وآمن اور ایمان قبول کرنا. اب جب اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان قبول کرنا, تو کیا ایمان قبول کرنا؟ قرآن پاک دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کر دے گا. تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, گہرا مطالعہ, اور پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی پیچیدگی پریشانی پیش نہیں آئے گی. قرآن مجید کے ایک حصے کی تشریح آپ دیکھیں گے ضرور کہیں نہ کہیں دوسرے حصے میں پائی جاتی ہے. اب آمنا, اس پر ایمان قبول کرنا, نہ یہاں پہ آمنا باللہ ہے, نہ بالیوم الآخر ہے, نہ آمنا برسول ہے, کچھ نہیں, صرف آمنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں شروع میں ہی یہ سبق سنا دیا اور یاد دلا دیا آپ کو, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے, آخرت پر ایمان ہونا چاہیے, فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے, کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے, نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں واضح فرما دیا. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. یہ ساری ایمان کی تفصیل آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر کر دی. لہذا آمنا کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان قبول کرے, اور رسول کی صداقت پر ایمان قبول کرے, آخرت کی حقانیت پر ایمان قبول کرے, اور پھر تیسری چیز وعمل صالحا, نیکیوں پر کاربند ہو جائے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. لہذا اس میں نماز آ گئی, لہذا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آ گیا, لہذا اس میں کسب حلال آ گیا, لہذا اس میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, اولاد کی تربیت کرنا, ہر اچھی چیز آ گئی جس کا تعلق دین سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ارشاد فرمایا جو صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے اور نیکیوں پر کاربند ہو جائے, نیکیوں کا پابند ہو جائے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایمان, عمل صالح, یہ دونوں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نجات کے لیے. دونوں میں سے ایک چیز ہو تو پھر ذرا نجات مشکوک ہے, کیا ہوگا پتہ نہیں. نجات کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جنت کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ترقی کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہیں بھی قرآن پاک میں آپ اٹھا کر دیکھیے تو ایمان اور عمل صالح دونوں کو رکھا. اس کی میں مثال دے چکا ہوں, کے لوگوں کے لیے تو بہت سمجھنا آسان. رجسٹریشن 50%, پوزیشن 50%, دونوں ہے تو گھر بنائیے. اللہ نہیں ہے, دوسرے کا ہے, صرف کاغذ ہے, تو کہ آپ گھر بنانے کی ہمت مت کیجیے. اور اگر قبضہ ہے, کاغذات نہیں ہے, تو ذرا دیکھ لیجیے کہیں گورنمنٹ لینڈ تو نہیں ہے, بعد میں ایسا نہ ہو نکالے جائیں. دونوں چیزیں ہوں, پہلے رجسٹریشن ہو, رجسٹری بھی ہو, کاغذات بھی آپ کے ہاتھ میں ہو, تو پوزیشن بھی ہو, تب تاکہ آپ مطمئن ہو سکتے. بالکل مثال ایسے ہی ہے
कि ईमान भी हो, अल्लाह के पास आमाल को वैलिड करने वाली चीज ईमान है, और फिर उसके साथ साथ आमाल सालिहा भी हो, नेकियां भी हो, तो फिर अब आप मुतमईन रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सही तरतीब से जिंदगी बसर हो रही है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐसे लोग फउलाइका यदखुलूनल जन्नता, ये वो है जो जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमूना शैआ, और उन पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, यानी उनकी हक तरफी नहीं होगी। कोई भी नेकी उनकी छुपी रह जाए, कोई भी नेकी उनकी जाया हो जाए, कोई भलाई उनकी तरफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला युज़लमूना फतीला, फतील कहते हैं कि जो तिनका लगाया जाता था दिया जलाने के लिए, चराग जलाने के लिए, छोटी सी रुई की बत्ती बनाकर उस बत्ती को फतील कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर, वला युज़लमूना फतीला, फतूला बराबर भी उनको जुल्म नहीं होगा, हर नेकी उनको उसका अजर मिलेगा। और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा अल्लाह ताला ने तुमको उसूल दे दिया, उसूल बिल्कुल जिस पर तुम परख सकते हो कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारी बुराइयां वो तुम्हारे हक में क्या होगी। इरशाद फरमाया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर शर होगा, हिसाब देना होगा, जर्रा बराबर नेकी होगी, जाया नहीं होगी, उसका अजर तुमको मिलकर रहेगा। तो ये जो अजर मिलेगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस अजर की जो शक्ल होगी, जन्नत आदन, हमेशा रहने वाली जन्नत, हमेशगी का बाग, ऐसा बाग जो बहुत घना हो उसको जन्नत कहते हैं, ऐसा बाग जो लहलहा रहा हो और हर तरह के दरख्त हो उसको जन्नत कहते हैं। फरमाया जन्नत आदन अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु बिलगैब, जिसका वादा रहमान ने अपने बंदों से किया है, अगरचे के बंदों ने उसको देखा नहीं, बिलगैब गैब में है, भी आंखों से ओझल है, लेकिन वादा कौन कर रहा है। इरशाद फरमाया रहमान, और रहमान वादा कर रहा है। जरा याद रखो, रहमान जिसका वादा अपने बंदों से किया है बगैर देखे, देखिए अभी बंदों को दिखाया नहीं, लेकिन इरशाद फरमाया इन्नहु काना वादुहु मातिया, लेकिन उसका वादा पूरा होकर रहता है। अतायाती के माने आप जानते हैं आने के होते हैं, उसी से मातियन का लफ्ज बनाए जिसके माने उसका वादा आकर रहता है, पूरा होकर रहता है, उसके वादे में कभी कोई कमी नहीं होती। लिहाजा तुम ईमान रखो और यकीन रखो कि तुमको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से ये नेमत मिलेगी। और उस नेमत की एक शक्ल क्या होगी, ला यस्माऊना फिहा लगवन इल्ला सलामा, उसमें कोई लघु बात सुनने का मौका नहीं मिलेगा। लग़वियात किसको कहते हैं, लग़वन अरबी में कहते हैं बेसूद किस्म की बात, बेफैज किस्म की बात जिसमें कोई फायदा ना हो, जिसको हम लायानी बात कहते हैं, जिसको हम बेकार किस्म की बातें कहते हैं। तो जन्नत एक ऐसी जगह होगी जहां पर के बेकार और लायानी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ना इंसान आदतन कोई गाली बकेगा, ना इंसान गुस्से में और फौल बकेगा, वहां हर बात जची तुली होगी। और ये जन्नतियों की दुनिया में भी अलामत होती है, दुनिया में भी वो लायानी चीजों में नहीं उलझते, बेकार चीजों में भी नहीं उलझते। तो दुनिया में भी यही शान होती है कि लग़वियात से वो पहलू तही करते हैं, बेकार चीजों को अवॉइड करते हैं। कहीं तमाशा हो रहा है, डबली बजाने वाला डबली बजा रहा है, खड़े हो गए आधे घंटे तक तमाशा देख रहे हैं, ये जन्नतियों की थोड़ी अलामत है। ये जन्नतियों की अलामत नहीं है। जन्नती तो इस्तिग़फ़ार करता हुआ, लाहौल करता हुआ वहां से बहुत ही शरीफाना अंदाज में गुजर जाएगा। सड़क पे झगड़ा हो रहा है, मालूम है उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, फला कोई चीज हो रही है उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, न जबान की हिफाजत हो रही, न ख्यालात की हिफाजत हो रही। तो ये लग़वियात है जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अहले ईमान इन चीजों में नहीं उलझते। लिहाजा इसकी आला और कामिल शक्ल क़यामत में जाहिर होगी, जबकि अहले जन्नत जन्नत में जाएंगे। ला यस्माऊना फिहा लगवन, कोई लायानी बात वहां उनको सुनाई नहीं देगी, इल्ला सलामा, अगर कोई लफ्ज कान में पड़ेगा तो सलाम सलाम। फरिश्ते भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, जन्नती भी कहेंगे एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सलाम का लफ्ज है जो अल्लाह ताला ने अहले जन्नत के लिए दुनिया ही में इनायत फरमा दिया, दुनिया में इनायत फरमा दिया। और इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अंफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि व बरकतन तय्यिबतन। देखो तुमको अल्लाह ताला ने जो ग्रीटिंग दी है वो बहुत मुबारक बाबरकत है,
तय्यबतन, बड़ी उम्दा, बहुत अच्छी है। और वो क्या है, सल्लिमु अला अनफुसिकुम, अस्सलामु अलैकुम कहो, अस्सलामु अलैकुम कहो। याद रखो इसके मुकाबले में जो अल्फाज है जरा और करो, उन अल्फाज में क्या रखा है। उन अल्फाज में बहुत ही मामूली सी गोया के हकीकतें हैं। आपने कहा गुड मॉर्निंग, तो सुबह के लिए आपने नेक तमन्नाएं दी। आपने कहा गुड इवनिंग, शाम के लिए आपने नेक तमन्नाएं दी। और अगर आपने आदाब कहा तो इसके माने तहजीब के साथ आप भी रहिए, मैं भी रहूंगा। लेकिन अगर आपने अस्सलाम वालेकुम कहा तो इसके माने आपने कहा, सबसे पहले दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको तमाम अमराज से आफियत में रखे, आपको स्वाइन फ्लू भी ना हो, कैंसर भी ना हो, कोई मर्द ना हो। कितनी अच्छी दुआ दे रहे हैं आप, देखिए। और आपने दुआ दे दी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आपको महफूज रखे, सलामती इनायत फरमाए। सलाम वालेकुम के माने अल्लाह ताला आपको जन्नत के मकाम तक पहुंचाए, क्योंकि सलामती का मकाम वही है। उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दारुस सलाम इरशाद फरमाया, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम इरशाद फरमाया, सलामती वाला घर। तो कौन सी अच्छी दुआ है जो सलाम में रह गई हो, सोचिए आप। सारी अच्छी दुआएं आपने अपने भाई को दे दी, और इसके साथ साथ जब आपने अस्सलाम कहा तो आपने अल्लाह ताला को याद किया, क्योंकि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है। अल्लाह ताला का इरशाद फरमाता है, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वो सलाम है, सलावा और सलामती है। लिहाजा आपने अस्सलामु अलैकुम कहा तो अपने मौला को भी आपने याद कर लिया। और फिर ये कि अस्सलामु अलैकुम कहा तो आपने नबियों की सुन्नत अदा की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई। रिवायतों में आता है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों से आप ग्रीटिंग करें। तहय्या का लफ्ज़ अरबी में आता है कि तहय्यत के माने होते हैं ग्रीटिंग करना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि किन अल्फाज में अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आप कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फरिश्तों ने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये रिवायत से सबूत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद से सबूत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो कालू सलामा, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो मालूम ये हुआ नबियों की सुन्नत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ऐसी पसंदीदा सुन्नत, इतनी पसंदीदा सुन्नत कि आप हैरत करेंगे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उनका एक मामूल उनके शागिर्द बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मामूली सहाबी नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के मुहाफिज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम के तर्जुमान हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूरी जवाबी काफी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का बड़ा ज़खीरा वही इस दुनिया में रिवायत करते हैं। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में उनके शागिर्द कहते हैं कि ज़ईफ़ी का जमाना है और मैं खिदमत में बैठा हूँ, हाथ पकड़ के मुझे ले गए बाजार ले गए और लंबी मंडी लगी हुई थी, एक कोने से दूसरे कोने तक चले और फिर वापस आ गए। दूसरे दिन फिर कहा कि चलो बाजार चलते हैं। तो मैंने कहा हज़रत कल आप बाजार गए, घंटा 2 घंटा आपने सफर किया, बाजार में गुजारा, लेकिन आपने कोई चीज नहीं खरीदी, कोई खरीद फरोख्त नहीं किया, आपने वापस आप आ गए, फिर आज क्यों आप जाना चाहते हैं? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं तुमने देखा नहीं कि मैं हर फर्द पर अस्सलामु अलैकुम कहता हुआ गुजरा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना अजर बयान किया, तो मैं सोचा कि 100-200 मुसलमानों को सलाम करके आ जाऊं, एक इबादत है, लिहाजा आज फिर चलो आज सलाम करके वापस आएंगे। आप सोचिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर वो हैं जो एक लम्हा तोल के खर्च किया करते थे, बहुत ही मोहतात, इल्म की शहादत, इबादतें दोनों में बहुत मुमताज हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर। वो अपना वक्त लगा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो बैठा था, एक सहाबा आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया 10। दूसरे सहाबा उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया 20। तीसरे सहाबा उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 30। सहाबा ने पूछा क्या अल्लाह के रसूल कहा? जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा उसको 10 नेकियां मिली, जिसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा उसको 20 नेकियां मिली।
جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی، اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے پیارا کلمہ عنایت فرمایا، اور اس کو چھوڑ کر دیگر الفاظ میں الجھ جانا اور پھنس جانا یہ امت کی بالکل شان نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جنت میں داخل ہونے کا نسخہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ لوگوں، پروردگار کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہو تو 3 کام کرو، سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام۔ دوسرے یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرے یہ کہ رات میں جب لوگ سوتے رہتے ہیں تم نماز پڑھو۔ یہ نسخہ آپ نے بتایا۔ اور ایک جگہ آپ نے امت کی وحدت کے لیے ارشاد فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تحاببتم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جنتیوں کی علامت ہوتی ہے محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، لہذا محبت کرو۔ اور فرمایا محبت کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اس وقت تک تمہارے درمیان میں آپس میں محبت نہیں پیدا ہوگی جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کیا کرو گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے تو وہ لفظ جس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بطور نعمت عنایت فرمائے گا، پیشگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عنایت فرمایا، اس کی ہم قدردانی کریں، سلام کو پھیلائیں۔ الا سلام وہاں پہ سلام علیکم، سلام علیکم۔ فرشتے بھی اہل جنت کو یہی کہیں گے اور اہل جنت بھی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ایک جنتی دوسرے جنتی کے پاس اندر جائے گا تاکہ میں سلام کر سکوں، تاکہ میں وہاں جا کے سلام کر سکوں۔ لہذا یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار کو پسندیدہ ہے، اس کو تم اختیار کرو، اس میں تم مداومت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو رواج دو۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایتیں ہوں گی، رزق ہوگا، بخششیں ہوں گی صبح و شام۔ صحابہ نے پوچھا اللہ وہاں بھی سورج نکلے گا، وہاں بھی سورج غروب ہوگا، وہاں بھی صبح ہوگی، وہاں بھی شام ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، وہاں تو نور ہی نور ہوگا۔ لیکن اس نور کے ساتھ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسا سایہ آئے گا، ایسا سایہ دراز ہوگا کہ جیسے محسوس ہوگا شام ہو رہی ہے، تاکہ شام کے سہانے وقت کا بھی لوگوں کو مزہ مل سکے اور پھر وہ آرام بھی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد سے نور پھیلتا چلا جائے گا، گویا وہ صبح ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ارشاد فرمایا صبح شام، یعنی وہاں کے صبح شام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جو ہم اپنے ان بندوں کو دیں گے، ان بندوں کو دیں گے التی نورث من عبادنا، ہم وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو من کان تقیا، جو دنیا میں متقی ہوگا۔ صرف مسلمانوں میں کافی نہیں، بار بار میں کہتا ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، ان للمسلمین نہیں فرمایا۔ دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہو، صرف مسلمان تقوی پیدا کرو، تقوی عمل، تمہاری زندگی میں عمل صالح آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جہنم کی جانب کافروں کو کھینچ کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کفروں کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ سوچئے، وسیق الذین آمنوا یا وسیق الذین اسلموا الی الجنۃ زمرا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنت کی جانب کشا کشا لے جایا جائے گا، جنت میں اس کا استقبال ہوگا۔ تو جنت کا صحیح استحقاق وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ کہ پٹتے پٹاتے اور صدیوں جہنم کے وادیوں میں بھٹکتے ہوئے اور جہنم کا مزہ چکتے ہوئے پھر اس کے بعد اخیر میں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت مل جائے، یہ ایک الگ ذکر ہے۔ لیکن اولین مستحق جنت کے وہ ہوں گے جن کے اندر تقوی ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو دیں گے جن کے اندر تقوی ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔
اب ये भी दो तरह से इसको समझिए। अभी चूंकि जन्नत का तस्करा चल रहा है, इसीलिए मैं इसी सियाक में तर्जुमा करता हूँ कि ये वो जन्नत है जो हम अपने बंदों में से उनको अता करेंगे जो अहले तक़वा होंगे, और वो वहां उतर कर कहेंगे कि वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम यहाँ पहुंचे तो अपने परवरदिगार के हुक्म से पहुंचे, अपनी मर्जी का इसमें कोई अमल दखल नहीं। लहू मा बैना ऐदीना, परवरदिगार ही का हुक्म है आगे भी और पीछे भी। इसका दोनों तर्जुमे है, यानी मुस्तकबिल के एतबार से भी, माजी के एतबार से भी, आगे और पीछे। आगे से मुराद मुस्तकबिल फ्यूचर जिसको आप कहते हैं, और पीछे से मुराद यहाँ माजी जिसको आप गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। दूसरे ये आगे यानी सामने, और पीछे यानी जो हमारे पीछे है, हम तो सिर्फ सामने देखते हैं, परवरदिगार का हुक्म चलता है आगे पीछे। वमा बैना ज़ालिका, और उसके दरमियान। वमा काना रब्बुका नसिया, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार भूलता नहीं और भूल चूक का इम्कान नहीं है, जो कुछ करोगे इंशाअल्लाह तुमको अजर मिलेगा। दूसरा जो तर्जुमा है वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत की बुनियाद पर है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद में एक मरतबा ताखीर हुई। कभी कभी ऐसा हुआ जैसे सूरत दुहा की नुज़ूल से पहले 6 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्राइल अमीन नहीं आए थे। फिर बाद में जबकि रूह का मसला, असहाबे कहफ का मसला, ये सारा जुल्करनैन का मसला यहूदियों ने पूछा, तो उस मौके पे भी हजरत जिब्राइल की आमद में ताखीर हुई। तो एक मौके पे रावी कहते हैं कि 40 दिन तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुज़ूल नहीं हुआ था। 40 दिन तक हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर नहीं हुए थे। तो उस मौके पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल आए तो कहा कि जिब्राइल आपको क्या हुआ, बार बार क्यों नहीं आते, रोजाना आप क्यों नहीं आते? क्योंकि हजरत जिब्राइल आते तो वही लाते, और वही आती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरहत होती, खुशी होती, तसल्ली होती कि अल्लाह ताला की जानिब से रहनुमाई आई। तो हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक, जिब्राइल आप कह दीजिए कि हम खुद से नहीं नाजिल हो सकते, मौला का हुक्म, अल्लाह का हुक्म होगा तो हम नाजिल होंगे। लिहाजा ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहने का हुक्म दिया, और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पूरी आयत पहुंचा दी, वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैना ऐदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। तो इस रिवायत की बुनियाद पर तर्जुमा यह होगा कि हम अल्लाह के हुक्म ही से उतरते और नाजिल होते हैं। वो परवरदिगार जिसका हुक्म आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, उसके दरमियान भी चलता है, और आपका परवरदिगार कभी भूलता नहीं, वो वक्त पर वही भेजेगा। आप ए नबी परेशान ना हो, ये भी मफहूम है और वो मफहूम भी है। ये असल में कुरान पाक का मौजज़ा है। कुरान पाक का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को एक वक्ती मसले का जो हल है या टेम्पररी किस्म के जो हालात हुए थे उसमें अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन रखा कहाँ गया? रखा कुरान पाक में ऐसे मकाम पर गया कि इस तरतीब से कि अगर बंदा इसको तरतीब से समझता चला जाए तो ज़हन में कोई उलझन ना हो कि परवरदिगार नेक मुत्तकी प्यारे बंदों को जन्नत की नेमतों से मालामाल करेगा। वो जन्नत में पहुंचकर कहेंगे कि हम यहाँ जो उतरे हैं परवरदिगार के हुक्म से उतरे, अपनी मर्जी से थोड़ी आए। ये मौला का हुक्म है जिसकी वजह से, अल्लाह की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये नेमतें मिल रही हैं। वो परवरदिगार जिसका हुक्म पूरी कायनात पर चलता है, और वो समावाति वल अर्द, जो आसमानों का भी परवरदिगार है, जमीन का भी परवरदिगार है। वमा बैनहुमा, आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है उस सब का मालिक है। फाअबुदहु, लिहाजा उसी की इबादत करो। वास्तविक इबादती है और उसकी इबादत पर जमे रहो। ये है इस्तिबा। सबल से लफ्ज बना बाबे इख्तियार में जाकर, और इसका तर्जुमा अरबी के एतबार से जो हुस्न है, जो ताकीद है, वो उर्दू में हम मुंतकिल नहीं कर सकते। देखिए, अगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता फ़अबुदहु वज़बिर लिइबादतिही, तो इसका मफ़हूम खुला हुआ था, और अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत के लिए जमे रहो, उस पर साबित कदम रहो। लेकिन वस्तबिर इरशाद फरमाया, इसके माने क्या हो जाते हैं? खूब अच्छी तरह जम जाओ, चिमट जाओ अल्लाह ताला की इबादत पर। दूसरे मकाम में भी अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इरशाद फरमाया, काना यामुरु अहलहु बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, कि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नहीं बल्कि उमूमी आयत है
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر آپ بھی جم جائیے، صبر کو اپنی صفت بنا لیجئے۔ لیکن سب سے بڑی جو مصیبت ہوتی ہے جس کو ہم آج موجودہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، رمضان میں کیا کیفیت رہتی ہے اس کو ایک بار ذہن میں نمایاں کر لیجئے، اپنے محلے کی اور اپنے پڑوس کی مسجد اسی کو آپ ذہن میں رکھیے۔ چاند نظر آیا الحمدللہ، پہلی تراویح شہر تک کی صفیں، اس کے بعد سے دوسرے تیسرے دن معلوم یہ ہوا باہر کی صفیں ختم ہو گئی، ابھی اندر چھت کے نیچے ہے، لیکن 10 رمضان آتے آتے آپ دیکھیں گے وہی 2-2.5 صفیں باقی رہ گئی۔ تو مسلمانوں میں یہ انسانی نفسیات ہے، انسانی نفسیات کی وجہ سے جوش میں آ کے ایک بار کر لینا یہ تو ممکن ہوتا ہے، لیکن وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جم جانا یہ امتحان ہے، اس پر جم جانا یہ امتحان ہے، ہمیشہ کرنا، اجر جو ہے وہ ہمیشہ کرنے پر ہے، ایک دو دن کے جوش سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس پہ ایمان والا جم جائے، ہمیشہ اس کو کرے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے تہجد کی، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، سال بھر پڑھے، ایک رات اٹھ کر 100 رکعت پڑھنے سے، ایک رات اٹھ کے 100 رکعت پڑھ لیا، یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں روزانہ اٹھ کر 2 رکعت پڑھے، یہ بہت بڑے درجے کی نیکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمل کی اگرچہ کہ مقدار کم ہو، لیکن اگر روزانہ وہ کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، تو اس پر اجر زیادہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبادت کرو اور عبادت پر چمٹ جاؤ، لگے رہو، پھر یہ نہیں جوش میں کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ہمیشہ کا معمول بنا لو۔ جو بھی ہم نیک کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اگر نوافل کوئی چھوٹ جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی دوسری شکل میں، چونکہ نفل کی قضا نہیں ہوتی، اسی لیے کسی دوسری شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے ہیں، کسی دوسری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیتے تاکہ وہ نہ چھوٹے۔ اشراق کی نماز چھوٹ گئی تو چاشت کی شکل میں ادا کر لی، چاشت کی چھوٹ گئی تو ظہر کے نوافل میں اضافہ فرما لیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف نمازوں کی تعدادیں مروی ہیں رکعتوں کی، وہ مختلف ہے مختلف دنوں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف اعمال پر نگاہ رکھا کرتے تھے۔ ساری عبادتوں میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جم جائیں عبادتوں پر، ہمیشہ کا معمول بنا لیں، روزانہ کریں، کیونکہ ہر تعلم لہو سمیع، تم کو کس سے اجر لینا ہے؟ اس پروردگار سے اجر لینا ہے جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہمپلہ ہے، اس کا کوئی نظیر ہے، اس کا کوئی ثانی ہے، اس کا کوئی ساتھی ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے، ہر تعلم لہو سمیع، یہاں تک کہ اس کی نام والا کوئی دوسرا ہے اسی نام سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں اعظم، وہ نام بھی منفرد ہے، خوبصورت ہے، تنے تنہا بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نام میں کوئی شریک نہیں ہے، لہذا وہ نام میں بھی تنہا ہے، وہ صفات میں بھی تنہا ہے، وہ ذات میں بھی تنہا ہے، وہ تنے تنہا تمہارا مالک ہے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود، تم نہیں جانتے ہو اس کے سوا کوئی رزاق، تم نہیں جانتے ہو اس کے سوا کوئی مالک، تم نہیں جانتے ہو اس کے سوا کوئی داتا، تم نہیں جانتے ہو اس کے سوا کوئی حکمراں احکم الحاکمین، لہذا پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں سے کہاں لو لگاتے ہو؟ اسی سے لو لگاؤ، اسی کو پکارو، اسی سے رشتہ جوڑو۔ تنہائیوں میں غور کرو، تنہائیوں میں غور کرو، کون ہے جو تمہارے اعمال کی قدردانی کرے گا؟ سوچو، کوئی قدردانی تمہارے اعمال کی نہیں کر سکتا۔ قریب سے قریب رشتہ دار، یہاں تک کہ تمہاری اپنی ماں تمہارے اعمال کی قدردانی نہیں کر سکتی، جیسی قدردانی پروردگار فرماتا ہے۔ ہم کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم ہے اور اس حکم کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی، میں اپنی ماں کی پوری خدمت بجا لاتا ہوں، لیکن امی کا عالم یہ ہے کہ وہ ان کا دل دوسرے بھائی پر ہے، ان کا دل دوسری اولاد کی طرف زیادہ ہے، میری زیادہ قدردانی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے پروردگار سے آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے، پروردگار سے آپ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارے اعمال کی جو قدردانی مولا کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ ضائع نہیں ہونے دے گا اور اس پہ خود سے خوب اجر عنایت فرمائے گا۔ اور کون ہے جو ہماری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے؟ ذرا تنہائی میں غور کیا کیجئے۔ اور یہ اللہ کا معمول تھا کہ وہ گھنٹوں واک کرتے تھے،
कि छोटी से छोटी जरूरत को पूरी करने वाला, वो भूख और प्यास का हल निकालने वाला, वो बीमारी में मर्ज से नजात देने वाला, वो परेशानियों और कुल्फतों में और उलझनों में, उन उलझनों से हमको आफियत देने वाला, वो सलामती देने वाला। जरा गौर कीजिए, उसके सिवा कोई है? वही राज़िक है, वही मालिक है सारे का सारा। मेरा अपना जिस्म का उज़ू वो मेरी बात नहीं मानता, अल्लाह ताला की बात मानता है। मेरी आंखें मेरी बात नहीं मानती, मेरा दिल मेरी बात नहीं मानता, मेरे गुर्दे मेरी बात नहीं मानते, सब अल्लाह ताला के पाबंद है। ऐसा वो मालिकुल मुल्क, ऐसी उसकी मिल्कियत। वो अहकमुल हाकिमीन, पूरी कायनात उसके कंट्रोल में। बड़े बड़े बादशाहों का वो स्विच बंद कर देता है, लम्हों में उनकी छुट्टी हो जाती है, और मामूली से मामूली इंसान से वो बड़े बड़े काम ले लेता है। पूरी मिल्कियत है उसकी, हुकूमत है इस पूरी कायनात में। और इसके साथ साथ कितनी वो मोहब्बत करता है, कितना वो प्यार करता है अपने बंदों से, कि एक बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों में, एक बंदा पूरी जिंदगी नाफरमानी में और उसकी बगावत में बसर कर देता है, लेकिन एक बार वो पुकारता है अल्लाह, तो वो 3 बार जवाब देता है, मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। वो बड़े चाव से कहता है, बड़ी मोहब्बत से अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि इरशाद फरमाता है, कुल इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह किया है, गुनाहगार बंदो। नेक बंदे तो बहुत मुमकिन है, नेकियों की वजह से मुतमईन, लेकिन गुनाहगार बंदे अपने गुनाहों की वजह से तन्हाइयों में मुझे जब सोच के रोते होंगे, तो ऐ नबी उनको तसल्ली दीजिए, उनसे कहिए, मेरे ऐ वो बंदो जिन्होंने गुनाहों से अपने जानों पर जुल्म ढाया, मेरे रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। तुम तौबा करके मेरी तरफ एक बारिश बढ़ो, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ 3 गज बढ़ूंगा। तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा, तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। वो परवरदिगार जिसका आलम ये कि वो अपने बंदों के सिलसिले में इतना मेहरबान कि बंदा नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहा है, धनधनाता फिर रहा है, बगावत कर रहा है, लेकिन खाना तो खाना एक लुक़मे से उसके ग़िज़ा में कभी नहीं करने वाला, ऐसा देने वाला और ऐसा खैर करने वाला, ऐसी मोहब्बत करने वाला। हल तालमु लहू समिया है, उसका कोई बदल है मखलूक की शक्ल में, उसका कोई बदल है ऐसी शक्ल में जिससे तुम उसको छोड़कर इस बदल को अपना लो, चिमट जाओ। सोचो जरा तुम कहाँ जा रहे हो। लिहाजा उसका कोई बदल नहीं, वो तने तन्हा है, वो अहदियत है उसके पास। लिहाजा उससे जुड़ो, उसको पुकारो, लाजू रात उससे जुड़ जाओगे, उसको पुकारोगे तो तुम्हारी कदरदानी करेगा और जन्नत में नेमतों से तुमको मालामाल करेगा। और अगर तुम उसकी कदरदानी नहीं करते हो तो फिर क़यामत के दिन क्या हशर होगा, जहन्नम से बंदा कैसे गुजरेगा और किस तरह की मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ेगा, ये अल्लाह ताला ने आगे की आयतों में इरशाद फरमाया बहुत तफसील के साथ। इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आइंदा इतवार आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।